पांचवी 4 एक्सरसाइज की हम लोग कर चुके थे, तमरीन नंबर 5 की। आज पांचवी तमरीन है और पांचवी तमरीन में कह रहे हैं कौविन खम्स जुमलिन, 5 जुमले बनाइए। कौविन माने क्या होता है? बनाइए। फी कुल्ल वाहिदतिन मिनहा, जिसमें हो हर एक में इस्मुन मजरूरुन, एक ऐसा इस्म जो मजरूर हो। ठीक है। मनऊतुन, और मजरूर होने के साथ साथ क्या हो? मनऊत हो, यानी मौसूफ हो। ठीक है। जैसे देखिए कतबतु बिलक़लमिल जदीदे, क्या हो जाएगा? कतबतु बिलक़लमिल जदीदे। यहां पे देखिए कतबतु फेल फाइल है कि नहीं है? जी हाँ। और बा हरफे जर है, कलम क्या है? मजरूर, जो मौसूफ है। अल जदीद उसकी सिफत है। मररतु, मररतु बिरजुलिन आलिमिन। ठीक है। यहां पे देखिए मररतु फेल फाइल है, ये तो क्या है इसमें? फाइल। बा हरफे जर है, रजुल मजरूर है। ठीक है। इसमें मजरूर मनऊत होना चाहिए, तो मनऊत है कि नहीं? मौसूफ है या नहीं है ये? और आलिमिन उसकी सिफत है। फररतु अन हैवानिन मुफ्तरिसिन। यहां फररतु मैंने फरार किया, मैंने फरार किया। अन हैवानिन मुफ्तरिसिन, शिकारी जानवर से। अगर ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, यक्तातु बिलमिनशाल जदीदे। क्या है? यक्तातु ना ना, बिलमिनशाल यख्ता तो जदीद। नहीं होगा, यख्ताउ। अहसन, ये लीजिए, यख्ताउ बिल मिनशारिल जदीदे कह रही थी। जी आगा। सही है। यख्ताउ, यख्ता तो नहीं, तो जो आएगा ना वो माजी में आएगा। ठीक है। अपने लिए कहना होगा तो कहेंगे अख्ताओ, तो लाने की जरूरत नहीं है मुजारे में। अख्ताओ नख्ताओ, अफअलो नफअलो के वजन पे। यख्ताओ वो काटता है, बिलमिनशारिल जदीद। अज़हबु पहले मुजारी से बना देते हैं। अज़हबु मैं जाता हूं, इला मक्कतिल मुकर्रमती। यहां मक्का मौसूफ है और मुकर्रमा उसकी सिफत है। ठीक है। अब यहां देखें, मीनिंग आ रहा है सबके समझ में कि नहीं आ रहा है?
کیا کہہ رہے ہیں؟ کتبت بالقلم الجدید، کتبت میں نے لکھا، بالقلم الجدید نئے قلم سے، قلم کے ذریعے. مررت برجل عالم، مررت مانے ہوتا میں گزرا، مررت میں گزرا، میں پاس ہوا، برجل عالم، ٹھیک ہے، عالم آدمی کے پاس سے، فررتو میں نے فرار کیا، میں بھاگا، عن حیوان مفترسین شکاری جانور سے، یقطع بالمنشار الجدید وہ کاٹتا ہے نئی آری سے، اذهب الى مکۃ المکرمۃ، ٹھیک ہے، مکہ چونکہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے اس پہ زیر نہیں آئے گا، میں جاتا ہوں مکہ مکرمہ، کربلا معلا، نجف اشرف، کچھ بھی لے آئیے یہاں پہ۔ اگر مضارع میں ضمیر نہیں لگا تو ضمیر اس میں پوشیدہ ہے، ہوا، مضارع میں ظاہر میں نہیں آتی نا۔ جی اب کیسے ماضی کا شروع کا جو صیغہ ہے ذہبا، کہاں ہے اس میں؟ اگر ماضی کا حاضر بنائیں گے جی مضارع کا مضارع کا کیا بنائیں گے؟ حاضر یعنی تختہ لکھیں گے. نہیں نا، مضارع حاضر نہیں ہوتا، مضارع تو حاضر اور مستقبل ہی کے لیے ہوتا ہے نا، ماضی اس کو کہیں گے نا تو ماضی سے قطع یا قطعت، میں نے کاٹا تو قطعت، کسی اور نے کاٹا تو قطع، غلام بالمنشار الجدید، ہم ہما کو کہیں گے تو کہیں گے قطعت ہما، ٹھیک ہے، قطعت ہما بالمنشار الجدید، کلیئر ہے؟ اب آتے ہیں اس سے اگلی ایکسرسائز پہ، کہنا تمرین فی الانشاء، تمرین کرنا ہے کس کے متعلق؟ انشاء کے متعلق، کیا کرنا ہے دیکھیے، کون، کون مانے کیا ہوگا؟ بنائیے، اس میں فاعل کہاں ہے کون میں؟ نیاز بانو، جی آگا فاعل کہاں ہے کون کا؟ آگا یہ فعل امر ہے نا، ہاں تو بالکل اس فعل میں امر ہے، پوشیدہ ہے، احسن، کیا ہے وہ جو پوشیدہ ہے؟ ہوا، نہیں ہوا نہیں، یہ امر حاضر کا ہے نا، تو امر حاضر میں کیا پوشیدہ رہے گا؟ انتا، ٹھیک ہے، جی کون آپ سے کہا جا رہا ہے نا، تو انتا انتی جو آپ کو کہنا ہے، نہیں امنتی بھی نہیں ہوگا، انتا ہی ہوگا، کونی میں ہوگا نہیں، مؤنث کا صیغہ رہے گا تو یہ مذکر کا صیغہ ہے، کون سبع جمل، سبع کا اعراب کیا ہے؟ جی سامرا آپ بتائیے، سبع کیا ہے؟ 7 ہاں نہیں، 7 اعراب کیا ہے؟ اعراب فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ اگر خبر ہے، مفعول ہے، مفعول بہی ہے، جی مضاف ہے، اس کے بعد مضاف لے ہے. ہاں سبعہ، اب یہاں پہ دیکھیے، کون میں کون فعل امر ہے، انتا اس میں فاعل ہے، سبعہ مفعول بہی، کون بنائیے، سبع جمل، ٹھیک ہے، جمل کیوں مجرور ہے؟ اس لیے کہ سبعہ کی تمیز ہے، سبعہ کی تمیز، اور عدد کی تمیز 3 سے لے کے 10 تک کیا ہوتی ہے؟ مجرور، ہاں، سبع جمل فعلیت، 7 جملے فعلیہ بنائیے،
بحیثو یجیء لفظ الثورے، بحیثو اس طریقے سے، یجیء آئے، لفظ الثورے لفظ ثور، ٹھیک ہے، لفظ ثور یعنی ثور کس کو کہتے جانتے ہیں؟ بیل، فی کل منہا ہر ایک میں، موصوفاً بصفتن ایک صفت سے موصوف ہو، تلائمہ جو اس کے مناسب ہو، ثم استعن، ثم یعنی پھر، تلائمہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو مناسب ہو، ثم پھر، استعن مدد لیجئے، بہذہ الجمل ان جملوں سے، علی کتابت موضوع صغیر، ٹھیک ہے، چھوٹے سے موضوع کو لکھنے میں، فی وصف الثور بیل کے صفت پر، یعنی بیل کے پہلے تو آپ 7 جملے بنائیے جس میں آپ بیل کی کیا لے کے آئیں گے؟ ایک مناسب صفت لے کر آئیں گے، پھر انہی 7 جملوں سے آپ کو ایک چھوٹا سا موضوع تیار کرنا ہے، اور یہ موضوع کا عنوان ہوگا بیل، تو بن جائے گا کہ نہیں بن پائے گا؟ اگر پہلے جملہ بنانا ہے، ممکن ہے، میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ یرید والدی کیا معنی ہوگا؟ یرید والدی میرے والد چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان یشتری الثور، بیچے گئے، الثور یشتری خریدنا، الثور السمین یعنی موٹا، یرید والدی میرے والد چاہتے ہیں، ان یشتری الثور السمین کہ ایک موٹا تگڑا کیا خریدیں؟ بیل خرید۔ اور کوئی بنائیے، چراغ، نظر تو الثور طویلا، نظر تو ثورا طویلا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے، یسوق الفلاح کسان چلاتا ہے، الثور الضعیف بالخشبتی لکڑی سے، چھڑی سے، ہانکنا یعنی، ٹھیک ہے۔ نیاز بانو نے بنایا نظر تو، نظر کے ساتھ لا آئے گا، نظر تو الی الثور الطویل، جی اور کچھ؟
शारिफ लगाओ दिमाग, बैल किसके घरक माने हैं? ला यजुर्रु अस्सौरुल ज़ईफ़ु अल-अजलातिस सगीरा सकीला। ला यजुर्रु सौरो यानी बैल नहीं खींचता है। अज़ईफ़ा कैसा बैल? कमजोर बैल, ठीक है। अल-अजलात सकीला यानी भारी गाड़ियां। युज़बहु अस्सौरुस समीनु फी ईदिल अज़हा फी बाद मकामात, फी बाद दुवल कर देता हूं, फी बाद दुवल कुछ मुल्कों में। युज़बहु सौरुस समीनु मोटे बैल ज़बह किए जाते हैं। फी ईदिल अज़हा ईद अज़हा में, फी बाद दुवल कुछ मुल्कों में। यंकुसु अस्सौरुल मरीज़ु युमकसु अस्सौरुल मरीज़ु फिल बैते बिगैर शुगलिन। पांच हुए, चार हुए। देखिए यहां पे बेटा कह रहे हैं युरीदु वालिदी, मेरे वालिद चाहते हैं, ऐन यश्तरिया के खरीदें, अस्सौरस समीना मोटा बैल। अस्सौरा मफ़ऊल बिही है, मौसूफ है। अस्समीना, अस्समीना उसकी सिफत है। यसुकुल फल्लाहु, ठीक है, किसान चलाता है या हाँकता है। अस्सौरल ज़ईफ़ा कमजोर बैल को, बिलखशबते लकड़ी से हाँकना पड़ता है कि नहीं हाँकना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। नज़रतु इला सौर तवीले, मैंने देखा लंबे बैल की तरफ। ला यजुर्रु सौरु ज़ईफ़ु नहीं खींचता, ला यजुर्रु यानी नहीं खींचता। अस्सौरु ज़ईफ़ु यानी कमजोर बैल किसको नहीं खींचता? अल अजलातिस सकीलता, अल अजलातिस सकीलता भारी गाड़ियों को। युज़बहु सौरुस समीनो मोटे बैल ज़बह किए जाते हैं। फी ईदिल अज़हा ईद अज़हा में, फी बाद दुवल कुछ मुल्कों में। यमकुसु सौरुल मरीदो, यमकुसु मकसा यमकुसु किसको बोलते हैं? ठहरने को।
यमकुस सौर मरीजो, बीमार बैल ठहरता है, रुकता है, फिल बैते, घर में, यानी उसका जो घर होता है, बगैर शुगल, बिना काम के, कि उससे हल जो तो चलाया जाता है नहीं, उसको आराम दिया जाता है। तो इस तरह से ये 5 जुमले हुए। आप लोगों ने नोट किया इसको? जी आगा। अब इन्हीं की मदद से जो दूसरी एक्सरसाइज में मौजूद है, इन्हीं की मदद से आपको क्या करना है कि सुम्मस्ताइन, फिर मदद लीजिए, बेहादिहिल जुमले, इन्हीं जुमलों से, अला किताबत मौज़ूइन सगीर, छोटे मौजू के लिखने पर, ठीक है, फी वस्फ सौरे, किसके वस्फ में? बैल के वस्फ में। इंशाल्लाह हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? कोशिश कीजिएगा कि बैल के ऊपर कुछ लाइनें आप लोग लिख के लेके आए, नहीं होगा तो कल हम इसको लिखवाएंगे। वाज़ेह? और इसके बाद हमारी एक एराब तमरीन फिल एराब है, जिसे हम कल ले लेंगे, कल उसको लिखवा के एराब आपको हम समझा देंगे इसका, और इस तरह ये किताब तमाम हो जाएगी। और जुज़े सानी इंशाअल्लाह अब इम्तिहान के बाद, इसके बाद हम लोग किताब को रिवाइज करेंगे, कायदे आपसे सुनेंगे, तमरीनें हल करवाएंगे, पूछेंगे, ठीक है। आपको हर तमरीनों में असबर होना है, पक्का करना है, और इम्तिहान के लिए ताकि आपकी आमादगी हो सके, आप लोग तैयार हो सकें। चूँकि अब जो है आगे कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, जो कुछ है उसको याद कराना ही मेरा मकसद होगा, ताकि कायदे याद हो जाएं, अल्फाज मानी इसके याद हों, तमरीनें आप हल कर सकें, इतनी काबिलियत और सलाहियत आपके अंदर हो, चाहे जो तमरीनें आपने की हैं उनको देखना पड़े। तो इंशाअल्लाह हम लोग शुरू से कायदे को याद करते हुए चलेंगे। कल इसका हम मुकम्मल कर लेंगे, कल के बाद फिर हमारा यही काम होगा, इसलिए कि इम्तिहान में जल्दी ही 1-2 दिन 3 दिन के अंदर, यानी इस हफ्ते में समझिए आपकी इम्तिहान की डिटेल्स आ जाएंगी, कब कौन से पेपर होंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। तो आप लोग खुद भी मेहनत करें, और जो वक्त मिलेगा हमें उसमें हम मेहनत कराएंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।